Dear students, we are with us 25 students from actually Karunamayi, what is that called? Foundation. And we are with us, their staff, and even the secretary, Mrs. Soumya. This is a free foundation, it is an institute. They are giving free, they are accommodating them freely without paying, and they are taking care of these children, maybe grown-ups. There are about 80 of them. See, this is called the magnanimity of heart, generosity of heart. They are not their children, but they take care of the children of the society, and with love and care. You saw them, how they accompanied. We blame for ourselves when we don't get good food. We blame our parents, and we do all sorts of things. See, these are the children, how they require special care, special attention, and how well they have trained them. It's a privilege for us to have them this morning, not because they are different, to learn from them. It is a lesson for us, to all of us, when God has made us normal in mind and heart and soul, and we are not grateful to God. This is the opportunity for us, what our society is made of today, and why these people should take care of them. Well taken care, you see, I'm sure they are far better than us. Only they are differently abled, only that much. So, we, on behalf of my school Paravagi, Nimage, ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ದಿನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇಂದು ನೋಡಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು, ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಆ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತೀರ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತೀರ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಾ. ಆ ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹುಟ್ಟಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮರಿಯಾ ಲೈಲಾ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 2ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಹ ರಂಜಿಸಲು
ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. Snowflakes drift and twirl, falling gently from the sky. Kids all laugh and swirl, chasing as they fly. Reindeer leap with grace, gliding way up high. Children wave and cheer again, watching them race by. Winter charm, ringing far and near. Clap your hands and dance around, feel the Christmas cheer. Winter charm, smiles from ear to ear. Sharing joy with everyone, best time of the year. Cookies warm and sweet, waiting by the fire's glow. Little tapping feet, wishing for more snow. Christmas lights so bright, shining everywhere. Children laugh with glowing hearts, joy is in the air. Winter charm, ringing far and near. Clap your hands and dance around, feel the Christmas cheer. Winter charm, smiles from ear to ear. Sharing joy with everyone, best time of the year. Running through the frost, under glowing prints, tiny voices talk,
ರಂಜಿಸಲು ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಕರುಣಾಮಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು 100 ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ 100 ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು 100 ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ 100 ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ನರಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲಿ ಸಲಹಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನ ಮರೆಯುವುದೇ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು 100 ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ 100 ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿ ನಿನ್ನ ಆಸರೆಯಲಿ ಬೆಳೆದೆನು. ಆ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಹಬ್ಬಿ ನಿನ್ನ ಆಸರೆಯಲಿ ಬೆಳೆದೆನು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಪಾದದಾನೆ ಬೇರೆ ಏನನು ಅರಿಯನು. ನೀನೆ ನನ್ನ ದೇವನು. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು 100 ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ 100 ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು 100 ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ 100 ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. 100 ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. 100 ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶ್ರೀಧರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಧರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಗೀತೆಗೆ ಅವರು ನೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿಯಲಿರುವ ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೇಯುತ್ತ ಹುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯ
ತೀರದೊಳಗೆ ಅರ್ಬುತಾನೆಂದೆಂಬ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹಸಿದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಿಪ್ಪಿಯೊಳು ತಾನಿರ್ತನು. ಸಿಡಿದು ರೋಷದಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಕುಡಿಸಿ ಬೋರಿಡುತ್ತ ವ್ಯಾಘ್ರನು ತುಡುಕಿ ಎರಗಿದರ ಭಸ ಕೇಳಿ ಚದುರಿ ಹೋದವು ಹಸುಗಳು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಇಂದ್ಯನಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಬಂದು ಬಳಸಿ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಂದನ ಹುಲಿರಾಯನು. ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೆ ಬೀಳ ಹೊಯ್ವೆನು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಡಿ ಬಿಡುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೋಪದಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಕೂಗಲು. ಒಂದು ಭಿನ್ನಹ ಹುಲಿಯ ಕೇಳು ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿಲ್ಲಿಗೆ. ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲು ನೀನು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ಹುಸಿಯ ನಾಡುವೆನೆಂದಿತು. ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಂಬ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು
ಕೋಟಿಯ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನೊಂದು ಕನ್ಯೆ ಇವಳನ್ನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಕ್ಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಏನ ಪಡೆವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸದಾಕಾಲ ಸಂತೋಷ, ನಲಿವು, ಆನಂದ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ನೀವು ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ನೃತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀರ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಿದ್ದೀರ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗಿವ್ them a big and standing applause to them. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ನಾವ್ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗಿಂತೂ ಸಹ ಹಿರಿಯವರಾದಂಥವರು, ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥವರು ನೀವುಗಳು. ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಒಡನಾಟ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ, ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಹ ತೆರೆದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಆ ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಸದಾಕಾಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ, ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ದಯಾಮಯ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸದಾಕಾಲ ತಂಪಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡುಗಳನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾ ಸದಾಕಾಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಹೃದಯಗಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆ ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ. Good afternoon. Hello. Good afternoon all. ನಿಮ್ಮಗಳದ್ದು ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಸಾಂಗ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ, ಆಲಿಲೂಯ ಏಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ, ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನಮಗಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕರುಣಾಮಯಿ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸೈಡ್. ರಶ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಸು. ಯಾವ ಥರ ಹೇಳತ್ತೀವೆಲ್ಲರೂ? ಒನ್, ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ. 1 2 3. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿ, 1 2 3. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರೇ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಬೈಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಲಿ, ಕುರಾನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರೋಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದೇ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯಾರದು ಕುಷ್ಠರೋಗಿನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೇರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ತುಂಬ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಮಾತು ಕೇಳೋರ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೊದಲನೇ ಖುಷಿ. ರಿಯಲಿ ಐ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ದಟ್. ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯರು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ IQ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ IQ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಆಸೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಿಸಿಲು ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಡ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೇಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ, ಕಳ್ತನ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಮಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲೇ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ LD ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಆ ಮಗುಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಗುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದಸರಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಪೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಕರೋನಾ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಟ್ವಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಪೆರೇಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು August 15th ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಅಂತಂದರು. ಆಯಿತು, ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು FPBC ಗಂಟ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮದು ಯಾವುದಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಕರುಣಾಮಯಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿದ್ವಿ.
ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅವರು ಕನಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಏನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಶಾಲೆಯ ರಕ್ಷಕರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. Dear students, on behalf of all of us, I sincerely thank Mrs. Soumya. I have been observing her. These children going and hugging her, and the teachers, see, they require special care and attention. Not like you petting. They too, as you require petting, they too require, because I see the way they are handling this each one, and their needs are totally different, but in no way they are different than you. See, they could give us such a big performance without costumes and anything. Really, I would say we are grateful to them for teaching us the lesson in life, and really give them a good round of applause. I really thank an institute like this, Karuna Mai. Karuna is supposed to be sympathy, compassion, and that's what they are showing by accommodating these children, teaching them to stand on their own feet. And I really congratulate you, Madam Soumya, and your staff, the love with which you take care of them. We too have a big school. This management has 3 special differently able schools, one in Mangalore, St. Agnes Special School. Over the years, one of the first institutions, we have one at Bellary and one we have at actually Belgaum. We too are running, we know the difficulties of running these schools, and you are doing a human service to the society. We find difficult to train these children, and how much more they are little different than our children, but you take them. Hats up to you, madam. Really hats up to you. Give them a good round of applause. And dear students, when we have plenty, we should learn to share with those. Instead of celebrating our birthdays in the hotels and so on, spending in thousands, better that we think of these less privileged children of our society who are little different than you, but not in talents and abilities, because they require maybe little more care than you. See, we are not able to hug you in the class. I saw secretary hugging that girl. See, that they require that. That is what called special attention to the students. So you have taught us a lesson, and we are really grateful to you for having brought them here, and to our children also know what the society is made of. We sincerely thank you, Madam Soumya, and all the staff members, the love with which you take care of them. That is great. That has touched our hearts. And we don't want to keep you for longer. Now, I would like to see, there are some parents who have come forward to, not that to want to show that we are giving them something, but some students, they have coaxed their parents to come and give them something. So, we will be giving them a small Christmas gift, and those sponsors, please come here, the students. And one of the teachers has gifted the bedsheet, blankets. Maybe it is very warm. Now, on behalf of that, we give the token of that what's that called, blankets. Malaika, where are you? Come and stand here, wait.
Cabinet leaders, please come here. Anish. Distribute those. Each one. Give them, give them. Come this way. Where is Malaika? Please, Malaika, come here and give your gift. Malaika, please come first. God bless Malaika's parents for having give to Malaika. For their generosity.